हेलो হ্যালো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, তুই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলিস কেন আজকে? না, আমি ভাবছিলাম লিংক পাঠাওনি। লিঙ্ক তো 8টার সময় ক্লাস, তো আমি 8টাতে পাঠাবো কেন? আমি তো ভাবলাম তারপর আমি লেট জয়েন করব, হয়তো আমার কাছেই আসেনি। তোরা সব বড় বড় লোক, তো তোদেরকে সবাইকে ফোন করে ডেকে নিয়ে আসতে হয়। আদিত্যকে ফোন করতে হয়, রিজুলা পরীক্ষা থাকে বলে না, ওকে ফোন করতে হয়, তোকে আজকাল আর ডাকতে হয় না, খালি একজনকে ডাকতে হয় না, দৃশ্যকেও মাঝে মাঝে ডাকতে হয়েছে। এনি প্রবলেম রিগার্ডিং লাস্ট ক্লাস? আদিত্য, লাস্ট ক্লাসটা করেছিলিস? হ্যাঁ স্যার, লাস্টে 9টা পর্যন্ত করেছিলাম, তারপরে ওই পরীক্ষা ছিল তাই বললেন যেতে। ওই অবধি করেছিলাম বোধহয়, তারপরে কিছু করেছিলাম কিনা মনে নেই। হ্যাঁ, ওই অবধি করেছিলে স্যার। শুরু করি। আজকে হচ্ছে সব থেকে इम्पोर्टेंट একটা कॉन्सेप्ट বুঝবি। दृश्य, एनी प्रॉब्लम? कहाँ पर तेरा जिंदगी में प्रॉब्लम है दृश्य? नहीं सर। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरा? है सर। क्या प्रॉब्लम है बता। अभी फिलहाल तो नहीं है सर। फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। সংসিতা, তো জীবনে লাইফে কোনো প্রবলেম আছে? না স্যার। আচ্ছা, আদিত্য? আদিত্য চাল, লাইফে কোনো প্রবলেম নেই? ভেরি গুড। চ, আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একদম ভীষণ ভাবে একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এটা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন, প্রতিটা সময় লাগবে, রেজোনেন্স। ঠিক আছে? তো আজকে আমরা রেজোনেন্সটা কি জিনিস সেটা বুঝবো, এবং রেজোনেন্সে প্রচুর প্র্যাকটিস করবো। আজকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে প্রথমে একটু বোঝাবো, তারপর তো থেকে প্রচুর রেজোনেন্স স্ট্রাকচার করাবো। মানে এই চ্যাপ্টারটা মনে হয় যে চ্যাপ্টারটা খুব স্লো পড়াচ্ছি, কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে এখন যে জিনিসটা করাবো সেটা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে প্রতি মুহূর্তে তোদের কাজে লাগবে। रेजोनेंस बुझी दी। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस। दृश्य, तेरा मोबाइल कनेक्शन शायद बुरा है, तो दिक्कत होगा तो फोन लगाना। सर मेरे को
सुनाई दे रहा है सर क्लियरली। हाँ, लेकिन मैं तेरा बात बहुत अच्छा से नहीं सुन पा रहा है, कट के जा रहा है। चल, अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे एक बार नंबर में फोन लगाना, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर, तेरा वॉइस ऐसी आता है, ओके सर। चल करते हैं। चलो वैसे ही बोला सर। नहीं, तेरा वॉइस कट जा रहा है, ठीक है। छोड़, चल रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द O3 मॉलिक्यूल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। मैं कर देता है, चल आप लोग का करने देंगे तो कल सुबह तक हो जाएंगे, कर देता। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक ऑक्सीजन के मेरा 6, बना लिया सर। so I have got 18 electrons, ठीक है। I have got 18 electrons। अच्छा, तो कैसे करेंगे एडजस्ट? फिर सबको बोल रहे हैं O, यहाँ पर O एक बॉन्ड लगा दी, यहाँ पर एक O बॉन्ड लगा दी। सो आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने अकाउंट कर ली। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बाकी है? 14। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो मेरा इस वाले इलेक्ट्रॉन का तो ऑक्टेट है पूरा, इस वाला इलेक्ट्रॉन को तो ऑक्टेट है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस वाला इलेक्ट्रॉन को भी मेरा ऑक्टेट है। देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन ये बेचारा को तो ऑक्टेट नहीं है, इस बेचारा को तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है। दिस हैज गॉट ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके आ जाओ। तो जब लेके आ जाएंगे मेरा स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? O, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया मेरा O, ठीक है। O का कितना होगा? 7, 6, ठीक। अब इनको चार्ज देखो, फॉर्मल चार्ज। अभी चलो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे कैसे? तो इसको कितना हो गया? मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होता है। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करता है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स minus number of minus half of bond pair electrons minus lone pair electrons। ये मेरा फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। चलो इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में क्या है? मेरा नंबर ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 6। क्या कितना इलेक्ट्रॉन है उनको? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स आई हैव गॉट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? -6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2, हाफ हो जाएगा -1। तो इसका फॉर्मल चार्ज हो गया -1, ठीक। इसका फॉर्मल चार्ज देखो, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितना बॉन्ड पेयर है? देखो 1। कितना बॉन्ड पेयर है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो माइनस हाफ इंटू 6। लोन पेयर कितना है? 2। तो कितना हो गया? दिस इज 3 - 2। सो यहाँ पर हो गया मेरा +1, ठीक, +1। अच्छा, इसको कितना हुआ? देखो फॉर्मल चार्ज, इसको फॉर्मल चार्ज मेरा हो गया 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। कितना बॉन्ड पेयर है? 1, 2, 3, 4 माइनस हाफ ऑफ 4 माइनस कितना लोन पेयर है? 1, 2, 3, 4। तो -4। कितना हो गया? 0। ये इनका फॉर्मल चार्ज। तो ये दोनों मिलके मेरा क्या हो गया? -1 + 1 0। सो ऑक्सीजन, सो ओजोन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओजोन का चार्ज कितना था? मेरा ओजोन का कितना चार्ज था? 0 था। तो देखो ओजोन न्यूट्रल हो गया, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। ये तो कहानी आप लोग का पहले ही पता था। मैं फिर एक बार रिविजन करने के लिए ये किया, लेकिन बात इसको बात नहीं करेंगे मैं, ठीक है। एक बार जस्ट रिविजन करा दे, हाउ टू बेसिकली फाइंड आउट द formal charge of each of the and how to draw the Lewis dot structure and how to find out the formal charge। अभी देखो, तो
मेरा आई कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक। यहाँ पर मेरा O है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड। ठीक, हम लोग तो पिछले दिन क्या की थी, पिछले दिन तो हम लोग बॉन्ड पेयर की थी, हम लोग क्या की थी, हम लोग क्या बॉन्ड ऑर्डर किया था लास्ट क्लास में। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोले थे, बॉन्ड ऑर्डर में बोले थे मेरा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ट्रिपल बॉन्ड का मेरा बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ये मेरा हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोले थे। बॉन्ड लेंथ भी बोले थे, जितना ज्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना छोटा मेरा बॉन्ड होगा। दैट मीन्स दिस बॉन्ड इज द स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ अगर पकड़ेंगे, इफ यू टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ, तो इस बॉन्ड लेंथ में सबसे छोटा इनका होगा, उसको बाद इनका होगा, उसको बाद इनका होगा। दैट मीन्स जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना छोटा मेरा बॉन्ड लेंथ। द स्मॉलर द बॉन्ड ऑर्डर, बिगर इज द बॉन्ड लेंथ। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ को बारे में हम लोग क्या लिख पाएंगे, मैं बोल पाएंगे सिंगल बॉन्ड ऑर्डर लेंथ is greater than double bond order, double bond is greater than the bond length of triple bond. So bond length of a single bond is greater than the bond length of the double bond is greater than that of the bond length of the triple bond. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा तो डबल बॉन्ड है, तो इसको यहाँ पर मेरा सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स दिस बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा ठीक है नीचे कर देता है। दैट मीन्स ये दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ should be smaller than इनका बॉन्ड लेंथ। बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड माने क्या होता है, बॉन्ड को मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एक एटम दूसरी एटम को पास आ जाता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो जोर से पकड़ लेता है। दैट मीन्स द टू बॉन्ड्स विल बी कमिंग, द टू एटम्स विल बी कमिंग क्लोजर टुगेदर विद ईच अदर। दैट मीन्स डबल बॉन्ड में द टू न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर। दो न्यूक्लियस अगर नजदीक में आ जाएंगे उसको बॉन्ड लेंथ मेरा छोटा हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट शुड बी स्मॉलर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। इसको मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसको मेरा बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसको मेरा बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो जितना ज्यादा मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना छोटा मेरा बॉन्ड लेंथ होता है। यही किया मैंने, ठीक है। तो अगर ऐसी होते हैं तो मेरा पकड़ लो, तो ठीक है, तो ये दिस बॉन्ड शुड बी स्मॉलर देन दिस बॉन्ड। नाउ लेट्स लुक इनटू द राइट पिक्चर, क्या होता है असलियत में हम लोग का क्या होता है। देखो ये मेरा हुआ ऑक्सीजन, ये मेरा है सिंगल बॉन्ड, ये मेरा है डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा इसको बॉन्ड लेंथ, ठीक है, डबल बॉन्ड को मेरा बॉन्ड लेंथ कितना होता है 121 पिकोमीटर, और सिंगल बॉन्ड का कितना होता है ना, होता है 148 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, ठीक है जी। व्हेनेवर आई हैव गॉट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसको बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ होता है 121 पिकोमीटर, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको बॉन्ड ऑर्डर होता है 148 पिकोमीटर। तो इसी होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस एंड दिस, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये और ये दोनों बॉन्ड लेंथ भी बराबर हो जाता है। इसमें भी 128 पिकोमीटर होता है। दैट मीन्स फ्रॉम हियर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 148 था, ये भी मेरा 128 हो गया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। करेंगे। उसको बाद उसको मतलब क्या होता है बेटा, देखो उसको मतलब ये होता है कि दिस बॉन्ड ऑर्डर has now, this bond length has become shorter than that of a single bond. वो सिंगल बॉन्ड का कितना होता है 148, मेरा कितना हुआ 128 पिकोमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर जितना होना था उससे छोटा हो गया, और यहाँ पर कितना होना था 121,
मेरा हो गया कितना 128, दैट मीन्स इससे मेरा बड़ा हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर पूरा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, दैट मीन्स दिस डू नॉट हैव अ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। And this also do not have a double bond character. ये मेरा क्या था दृश्य। अच्छा शमसिदा বোঝা গেছে, আদিত্য বোঝা গেছে? আদিত্য, আদিত্য माइक्रोफोन ऑफ আছে? है सर, है सर। हाँ दृश्य अभी समझ में आया ना, समझ में नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। हाँ तेरा वॉइस में बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ है नहीं बेटा, यहाँ तक समझे आपने? यहाँ तक समझे दृश्य? यस सर। सर तुझे फोन ही करना पड़ेगा, आई कैन नॉट हियर यू, योर वॉइस इज टोटली डिस्टॉर्टेड। फोन ऑन रख, नहीं मैं तेरा कोई लैंग्वेज नहीं सुन पा रहा मैंने। ओके सर। चल, so what's happening out? So what's happening out here is like this, that you have understood up to this much, दृश्य? यस सर। अच्छा तो यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड का ऑर्डर कितना होगा? छोटा होगा ना, सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा ना बड़ा होगा? तो छोटा है क्या? नहीं है। 121 थियोरेटिकल वैल्यू होता है और डबल बॉन्ड का 148 सिंगल बॉन्ड का होता है। लेकिन जब हम लोग असलियत में मेजर कर रहे हैं, देखना है दोनों का ही 128 पिकोमीटर हो गया। हाँ, दिस इज व्हाट वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? देख, इनको तो 121 था होना था, इसको अभी 128 हो गया, हाँ कि ना? तो ये खाली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर भी आ गया। जितना होना था उतना नहीं, उससे बड़ा हो गया। दैट मींस इट इज गोइंग फ्रॉम डबल बॉन्ड टुवर्ड्स अ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ कि ना? यस और नो? और यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस वाज सिंगल बॉन्ड, 148 होना था, अभी हो गया 128। दैट मींस दिस इज मूविंग टुवर्ड्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ कि ना? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यही बोला था मैंने, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला अभी तक। अरे भाई ये तो मेरा पकड़ ले तू, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अच्छा ये पकड़ ले, मैं ऑक्सीजन को बारे में, इसको डबल बॉन्ड में लेंथ देख रहा है। ये डबल बॉन्ड जब करेंगे तब मुझे कितना मिलता है? 121 पिकोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो ऑब्जर्व फॉर से फॉर एग्जांपल O2। अगर मेरा H2O2 ले, अगर इफ यू वांट टू टेक H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसी होता है, मैं बना देता है OOHH।
ये दोनों को बीच में जब एक्सपेरिमेंटली देखता है तो इनको बॉन्ड लेंथ हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसको बॉन्ड लेंथ देखते हैं 148 पिकोमीटर। यहां पर मेरा सिंगल बॉन्ड है, यहां पर मेरा डबल बॉन्ड है। तो ये लॉजिक जब यहां पर हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तब मुझे क्या देख रहे हैं, तब हम लोग देख रहे हैं ये दोनों का बराबर हो गया। दैट मीन्स जो 128 21 था उससे बड़ा हो गया मेरा 128 पिकोमीटर, और यहाँ पर 148 जो होना था इसमें मेरा क्या हो गया, 1 छोटा हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और यहाँ पर मेरा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अभी समझ में आया? संस्कृत आदित्य? हाँ सर। है सर। ठीक ठीक, चल। तो अभी बाकी सब सोच रहे थे क्या हो रहा है तब, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ, व्हाट्स हैपनिंग। तो चल अभी देखते हैं क्या होता है। आज दिस इज व्हाट रेजोनेंस इज। नाउ वी आर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अभी तो खाली नाटक चल रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द राइट पार्ट, रेजोनेंस। Now I've just explained you the problem. Now I'm going to give you the solutions, but a possible solution. देख यहां पर मेरा क्या होता है, यहां पर मेरा AC स्ट्रक्चर है, यहां पर मेरा AC स्ट्रक्चर, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देख सभी को लिए ऑक्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मींस दिस इज वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज अ वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको बारे में हम लोग क्या देखे थे, इसको फॉर्मल चार्ज प्लस है, इसको फॉर्मल चार्ज हम लोग देखे थे माइनस है, इसको फॉर्मल चार्ज मेरा 0 है। तो ऑक्सीजन तो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ये सहन नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, दैट दिस इलेक्ट्रॉन गोज शिफ्ट्स आउट हियर। तो मेरा क्या स्ट्रक्चर हो गया, देख व्हेन द इलेक्ट्रॉन गोज लाइक दिस, मेरा स्ट्रक्चर अभी क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर मेरा 2 आ गया, यहाँ पर मेरा एक सिंगल बॉन्ड है। अभी यहाँ पर अगर तू डबल बॉन्ड रखेंगे, अभी नाउ लुक एट लिसन टू मी, अगर यहाँ पर तू डबल बॉन्ड रखेंगे तो इस ऑक्सीजन को मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो पाएंगे। किस लिए नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, ऑक्सीजन का मेरा एटॉमिक नंबर है 8। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 तक आके खत्म हो जा रहा है, 2p4। दैट मीन्स इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। इसको मतलब है इसको L का वैल्यू होगा 0 और 1। दैट मीन्स इट कैन हैव ओनली s and p ऑर्बिटल। s में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन पकड़ता है 2, p में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो मैक्सिमम इट कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पर तो भाई देख रहे हैं हम लोग की ऑक्सीजन के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, therefore this is not possible। বোঝা গেল আদিত্য, বোঝা গেল সংস্কৃত দৃশ্য? हाँ आदित्य सर। हाँ सर। आदित्य ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देख तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो नेचुरली मेरा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर आ जाएंगे। दैट मीन्स राइट नाउ द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मेरा लोन पेयर आ गया, यहाँ पर मेरा जैसे लोन पेयर था यहाँ पर भी मेरा आ गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर अभी क्या हो गया, दिस वन हैज गॉट अ फॉर्मल चार्ज ऑफ 0, इसको फॉर्मल चार्ज तो मेरा +1 ही है, इसको फॉर्मल चार्ज मेरा -1 हो गया, जस्ट रिवर्स्ड हो गया। सो देखो मेरा क्या किया, कुछ नहीं किया, आई हैव जस्ट मूव द पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ से मैंने यहाँ पर लेके आ गया। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, so it was forced to send these 2 electrons to this oxygen। जब ऐसे कर रहा है तो मेरा ये जो ऑक्सीजन है, ये जो दोनों ऑक्सीजन है, पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी इसमें डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर मैंने जब पहले मेरा डबल बॉन्ड था, यहाँ पर मेरा सिंगल बॉन्ड आ गया।
दैट मीन्स व्हाट यू कैन से इज दिस, ये दोनों स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार ऐसे हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है, ये जो एक बार सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इट इज नाइदर कंप्लीटली अ डबल बॉन्ड नॉट इट इज कंप्लीटली अ सिंगल बॉन्ड। एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड। उसका मतलब होता है अगर मेरा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 121 पिकोमीटर, तो एक बार डबल बॉन्ड तो 121 था, जब सिंगल बॉन्ड आ रहा है तब तो इसको हो जाएगा 148 पिकोमीटर। तो दैट मीन्स neither it will be 120, it will be greater than 121 picometer but less than 148 picometer। इसको लिए इनको वैलिडिटी हो गया, कितना हो गया 128 पिकोमीटर। एक बार सिंगल बॉन्ड हो रहा है, एक बार डबल बॉन्ड हो रहा है, एक बार सिंगल बॉन्ड हो रहा है, एक बार डबल बॉन्ड हो रहा है। Got it? This is what's happening. That means what you are doing is this, you are basically shifting what, देखो यहां से यहां तक आप लोग क्या किया, you have shifted this lone pair of electrons to this atom and यहाँ पर जो pi electron ये shift होके यहाँ पर आ गया। That means you are playing either with the lone pair of electrons or the pi electrons। ये जो phenomenon होता है, इस phenomenon का हम लोग resonance बोलते हैं। To explain what? For this case, to explain the bond length of the OO in both the cases, दोनों को बॉन्ड लेंथ मेरा कैसे बराबर हो गया। ये पहले क्या था देखो, और एक बार बोल दे रहा है, देखो छोटा सा बोल रहा है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये मेरा ऑक्सीजन था, ये मेरा ऑक्सीजन था, ये मेरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। सेकेंड स्ट्रक्चर के मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा डबल, ये पकड़ लो 1, ये पकड़ लो 2, ये पकड़ लो 3। तो पहले 1 और 2 को बीच में सिंगल बॉन्ड था, अभी ये पकड़ लो 1, ये पकड़ लो 3, ये तो 1 2 3। पहले 1 का क्या था, सिंगल बॉन्ड, अभी 1 और 2 को बीच में सिंगल बॉन्ड था, अभी 1 और 2 को बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। पहले 2 और 3 को बीच में क्या था, डबल बॉन्ड, अभी 2 और 3 को बीच में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स this will not have completely a single bond character, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट, अगर सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है मेरा 148 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो ये छोटा हो जाएंगे, दिस विल बिकम स्मॉलर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, इसमें तो डबल सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पहले सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। दैट मीन्स ये बॉन्ड का खाली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहेंगे, इसके साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएंगे, उसको मतलब 148 पिकोमीटर से छोटा हो जाएंगे। इसको मेरा था 121 पिकोमीटर होना था डबल बॉन्ड का, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो मेरा डबल बॉन्ड तो है ही, लेकिन इसी स्ट्रक्चर में मेरा सिंगल बॉन्ड हो गया। That means it will not show the double bond character completely, it will also show the character of a single bond। उसका मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है this bond length will become bigger। This is the bond length, we are talking about this as bond length। Yes or no, clear or yes or no? Yes sir। आदित्य बाबू, यस सर। ठीक है, चलो। सो हम लोग, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ये हम लोग का इसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। अच्छा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का एरो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जब मैंने ऐसी एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इसका मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम दिस प्लेस से, सपोज यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, तो whenever we put an arrow like this is the fundamental of foundation of organic chemistry, that's why I'm going to take time। so A से जब AC करके एरो देंगे, that means electrons are moving from A to B। अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन, जस्ट वन, ये तो मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, मेरा 2 इलेक्ट्रॉन था, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जाएंगे तो एरो विल लुक लाइक दिस। ये पूरा 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 ऐसी नहीं होता है, जस्ट आधा रखते हो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और जब रेजोनेंस करेंगे
पकड़ लो ये दोनों स्ट्रक्चर को बीच में, देन वी पुट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस का बॉन्ड, रेजोनेंस का एरो। और रेजोनेंस का एरो देने के लिए यू हैव टू शो दैट दिस ऐसी करके थर्ड ब्रैकेट को बीच में देना पड़ता है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर and these two structures are resonant structures. समझ में आ गया रेजोनेंस क्या होता है? What about the other two? sir. आदित्य बाबू, আদিত্য মাইক্রোফোন অফ আছে? আদিত্য কোথায় চলে গেছে? ও চালিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কোথায় থাকিস? কোথায় তুই শুয়ে আছিস নাকি? নিশ্চয়ই শুয়ে আছিস। না আচ্ছা চ। না না, আনমিউট অপশনটা করতে পারছিলাম না। আচ্ছা চ, তুই ল্যাপটপে করিস তো? হ্যাঁ, ল্যাপটপে করতে তো 1 সেকেন্ড লাগে। চ रेजोनेंस স্ট্রাকচার চ হয়েছে। না আমি অন্যভাবে আনমিউট করি, স্পেস কি টিপে। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट्स को बारे में देखो, देयर आर 4 पॉइंट्स दैट हैज टू बी मेंटेन्ड इन जनरल, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी है, वो भी हम आएंगे। आज आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, मैं पूरा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनिशियल फॉर्म करेंगे। चलो क्या हो देखा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा ना, नंबर 1 पॉइंट, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सिमिलर इन एनर्जी। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी वन सिमिलर इन एनर्जी। कौन सा बोल रहे हैं ना, इक्विवेलेंट को बारे में बोल, सिमिलर इन एनर्जी। Number 2 point, positions of nuclei cannot change. Cannot change. Number 3, क्या बोलते हैं हम लोग, सिमिलर बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। Number 4, similar non-bonding pair electrons. किसको लिए होगा बेटा? फॉर ये सब कंडीशंस किसको लिए एप्लीकेबल होगा? वंस अगेन मैं बोल दे रहा, फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नॉन इक्विवेलेंट भी है, वो दिखाएंगे आज। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो आप लोग का बुक में लिखा है, आप लोग का बुक में लिखा है, देखो, गो टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। देखो एक बार पढ़ लो, जस्ट राइट रीड इट। आप लोग तो पढ़ते कुछ है नहीं घर में, एक बार देख लो, जस्ट रीड इट अप टू पेज नंबर, वो पेज पढ़ लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, देख लो एक बार समझ में आया क्या नहीं है। उसके बाद हमें एग्जांपल्स करा के दिखाता है। देन आई एम गोइंग टू गिव यू अदर एग्जांपल्स। आज पूरा दिन रेजोनेंस ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली क्लियरली। ये नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे।
পরিষ্কার? ছোট একটু খাওয়া জলটা দিয়ে না ছোট। পরিষ্কার সংস্কৃতা? হ্যাঁ, স্যার। স্যার। আর আদিত্য? আদিত্য হ্যাঁ, স্যার। পরিষ্কার একদম? একদম পরিষ্কার হ্যাঁ। আদিত্য? ঠিক আছে চল এবার কার্বনেট করি চল। CO3 মাইনাস 2 এর রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা কি করে আঁকবো? কিচ্ছু করার দরকার হয় না, তুই যদি অন্যভাবে করতে চাস করে দে, কিচ্ছু সে হয় না। তার মানে আমার কতগুলো আছে? কার্বনের আছে 4টে ইলেকট্রন, এই কার্বনের আছে 6টা ইলেকট্রন, ব্যালেন্স ইলেকট্রন 4টে, আর অক্সিজেনের 6 3 18টা প্লাস 2টো, মানে 4 + 18 + 2 20 24টা ইলেকট্রন। সেন্ট্রাল মেটাল অ্যাটমটাকে এখানে বসা। লুইস ডট স্ট্রাকচার কি করে আঁকছে সেটা আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখ, এখানে একটা করলি, এখানে একটা করলি, এখানে একটা করলি, প্রত্যেকের সাথে একটা অক্সিজেন করলি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার 24 ইলেকট্রনস এর মধ্যে কতগুলো ইলেকট্রনস অ্যাকাউন্ট করলি তোরা? 6টা। 6 1 2 3 4 5 6, 6টার সাথে করলি। আচ্ছা, এর সাথে এবার কি করবি? 24টা ইলেকট্রনস দরকার। 24টা ইলেকট্রনস দরকার মানে আমার কি হচ্ছে দেখ, এখানে 24টা ইলেকট্রনস হলো। 24টা ইলেকট্রনস হলো হওয়ার পরে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? 24 কর, 6 হয়েছে, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24টা ইলেকট্রনস হয়ে গেছে। এখন এরও অক্টেট আছে, এরও অক্টেট আছে, এরও অক্টেট আছে, কিন্তু কার্বনের অক্টেট নেই। একটাকে ট্রান্সফার কর, তাহলে আমার কি ধরনের স্ট্রাকচার দাঁড়াচ্ছে? আমার স্ট্রাকচার দাঁড়াচ্ছে CO O ডাবল বন্ড O। তাহলে এখানে আমার কতগুলো দাঁড়াচ্ছে? 2। এখানে আমার কতগুলো দাঁড়াচ্ছে? 6টা। এখানে আমার কতগুলো দাঁড়াচ্ছে? 6টা। একদম ছকে বাঁধা জিনিস, একবার একটু প্র্যাকটিস করলে ছকে বাঁধা হয়ে যায়। তার মানে এটা হচ্ছে আমার লুইস ডট স্ট্রাকচার। ফর্মাল চার্জ ক্যালকুলেট কর। অক্সিজেনের ব্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে 6টা। কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? একটা, -12 × 2। আর কতগুলো লোন পেয়ার রয়েছে? 1 2 3 4 5 6, -6। তার মানে এটা 1, তার মানে এটা ফর্মাল চার্জ হয়ে গেল -1। এটারও ফর্মাল চার্জ ঠিক একইভাবে -1। এটা ফর্মাল চার্জ দেখ 6 -12, কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 4। কতগুলো লোন পেয়ার আছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, -4। তার মানে এখানে কত হলো? 0। এরও ফর্মাল চার্জ 0। কার্বনেটটা বার কর। কার্বনের ব্যালেন্স ইলেকট্রন 4টে, কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? লোন পেয়ার নেই, কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, মানে 8টা, -12 × 8। মাইনাস লোন পেয়ার কতগুলো? কিচ্ছু নেই, 0। তার মানে এরও ফর্মাল চার্জ হয়ে গেল 0। ইয়েস আদিত্য, সংস্কৃতা, দৃশ্য, ইয়েস, স্যার। সংস্কৃতা, স্যার। ঠিক আছে চল। এবারে দেখ কি হচ্ছে। এবারে যেটা হচ্ছে দেখ, সেটা হচ্ছে এবার আমি তাহলে স্ট্রাকচারটাকে এইভাবে লিখি। চ O মাইনাস 1 2 3 4 5 6, O 1 2 3 4 5 6 মাইনাস ডাবল বন্ড, ঠিক আছে? এরকম আছে। এবার ধর এ এখানে ইলেকট্রনটা ঠেলবে, তো কার্বনের আমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? 1s2 2s2 2p2, মানে কার্বনও আমার 8টা ইলেকট্রনই ম্যাক্সিমাম নিতে পারে, তার বেশি পারে না। তো যেই মুহূর্তে এই ইলেকট্রনটা এখানে ডবল বন্ড করে দিল, যখনই এটাকে ডাবল বন্ড করে দিল, তখনই আমার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা হয়ে গেল, হবে না। তখন এই ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসবে। মানে যখনই আমি ইলেকট্রনটাকে এখানে ঠেলবো, যখনই আমি এই ইলেকট্রনটাকে এখানে ঠেলবো, তখনই এখানে একটা ইলেকট্রন আমার এখানে চলে আসবে। মানে আমার রেজোনেন্সে কি স্ট্রাকচার দাঁড়াচ্ছে? আমার রেজোনেন্সে দাঁড়াচ্ছে ডাবল বন্ড ও, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর এখানে আমার দুটো দাঁড়িয়ে গেল,
এখানে আমার অক্সিজেন হয়ে গেল, আর এখানে আমার যা ছিল তাই হয়ে গেল। এটা একটা স্ট্রাকচার হয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরে ধর তারপরে দেখ, বাদ না রাখা, তারপরে দেখ আমার কি হচ্ছে, দেখ তারপরে হোয়াট আই এম ডুইং ইজ দিস, আমি এবার কি করছি না, আমি এবার এই ইলেকট্রনটাকে ঠেলেছিলাম, এবার আমি এটা মাইনাস হয়ে গেল, এটা মাইনাস হয়ে গেল, ঠিক আছে। আমি এবার কি করব না, আমি এবার এই ইলেকট্রনটাকে ঠেলিছ, আমি এবার কি করি, এবার আমি এই ইলেকট্রনটাকে ঠেলি, এই ইলেকট্রনটাকে যখন ঠেলবো তখন আমার এইটা বন্ডটা এখানে চলে গেল। তার মানে আমার নেক্সট স্ট্রাকচারটা কি হচ্ছে, দেখ নেক্সট স্ট্রাকচার হচ্ছে সি ডাবল বন্ড ও ও ও, এখানে আমার দুটো ইলেকট্রন, এখানে আমার 6টা ইলেকট্রন, এখানে আমার 6টা ইলেকট্রন। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, এটা ডাবল বন্ড, এটা আমার মাইনাস, এটা মাইনাস। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমি ধর এটা নাম দিচ্ছি, ধর আমি জাস্ট আইডেন্টিফাই করছি, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4। তাহলে এই কার্বনটার সাথে দেখ, এই কার্বন অক্সিজেন মানে 1 আর 2 এর মাঝখানে এখানে আমার সিঙ্গেল বন্ড, এখানে আমার ডাবল বন্ড। 2 আর 3 এর মধ্যে দেখ, এখানে আমার সিঙ্গেল বন্ড, এখানে আমার ডাবল বন্ড। 2 আর 4 এর মধ্যে দেখ, এখানে আমার ডাবল বন্ড, এখানে আমার সিঙ্গেল বন্ড। তার মানে প্রত্যেকটার মধ্যেই আমার খালি সিঙ্গেল বন্ড বা খালি ডাবল বন্ড ক্যারেক্টার নেই, এদের প্রত্যেকেরই বন্ড লেন্থ দেখা গেছে সেম। All of them have got the bond length same. All CO bond lengths are the same. তাহলে আমি এই তিনটে স্ট্রাকচারকে দিয়ে আমি এই স্ট্রাকচারটাকে, এই যে তিনটে বন্ড লেন্থ কেন সেম হবে সেটা আমি বোঝাতে পারছি। খালি খালি যদি তুই এই স্ট্রাকচারটা নিতিস, if you have taken only this structure, suppose you have taken only this structure, then you could have never actually explained that why all the bond lengths will be the same. তখন তো তোরা কি বলবি যে স্যার this is a double bond, তখন তোরা বলবি স্যার this is a double bond, তোরা তখন কি বলবি স্যার this is a double bond, অতএব this bond length will be smaller, যেগুলো সব সিঙ্গেল বন্ড অতএব এর বন্ড লেন্থ গুলো বড় হবে। কিন্তু যেহেতু just because we are seeing all the bond lengths to be the same, therefore I require all these three structures to explain that bond lengths to be the same. এই তিনটে স্ট্রাকচারকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি না, এরকম একটা অ্যারো দিই আর এটার সাথে এখানে একটা অ্যারো দিই, আর গোটা এই তিনটে স্ট্রাকচারকে আমরা কিভাবে বোঝাই, একটা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি। মানে দিস আর অল দ্য রেজোনেটিং স্ট্রাকচারস অফ, এই আয়নটার নাম কি, এই আয়নটার নাম হচ্ছে কার্বনেট আয়ন। পরিষ্কার? আদিত্য সংস্থিত দৃশ্য? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা 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 আচ্ছা, now look at the points. What is that? Positions of the nuclei cannot change. দেখে না মেনটেন করেছি কিনা। এখানে আমার কি ছিল, my position initially of carbon was in the middle, এখানেও আমার কার্বনটা মিডলে আছে, এখানেও আমার কার্বনটা মিডলে আছে। 1 নম্বর অক্সিজেনের পজিশন ছিল এটা, এখানেও আমি 1 নম্বর অক্সিজেনের পজিশন এটা রেখেছি, এখানেও আমি 1 নম্বর অক্সিজেন পজিশন রেখেছি। নিউক্লিয়াসে কোনো পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে না। এটা আমার 2 নম্বর কার্বন, এই পজিশন যা, এরও পজিশন তাই, এরও পজিশন তাই। 3 নম্বর কার্বনের পজিশন এইটা, এখানেও কার্বন, এখানেও তাই। তার মানে আমি কি করলাম, আমি ফার্স্ট পয়েন্টটা এটা মেনে নিলাম। সিমিলার বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস দেখে নে এটা মানছে কিনা। আচ্ছা, এখানে বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস কতগুলো ছিল না, বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস দেখি কতগুলো ছিল। আমার বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস ছিল, এখানে আমার একটা বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস ছিল, এখানে আমার দুটো ছিল,
এখানে আমার একটা ছিল। এবার টোটাল বন্ড পেয়ার কতগুলো ছিল? 4 বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন ছিল, বন্ড পেয়ার ছিল, 4টে বন্ড পেয়ার ছিল। দেখ এখানেও তো একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। এখানেও দেখ একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। তার মানে প্রত্যেকটারই মধ্যে সেম অ্যামাউন্টস অফ বন্ড পেয়ার ছিল। তার মানে আমি কি করলাম, আমি এই পয়েন্টটাকেও মেনে নিলাম। তারপরে পয়েন্টটা কি আছে? সিমিলার নন বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস। সিমিলার নন বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস মানে দেখ এইগুলো কোনো বন্ড ফর্মেশন করেনি। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 15টা, 16টা। এইগুলোতেও কাউন্ট কর, এইগুলোতেও কাউন্ট কর। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 5টা, 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 15টা, 16টা। তার মানে 16 নন বন্ডেড ইলেকট্রনস, 16 নন বন্ডেড ইলেকট্রনস। এখানেও দেখ 16টা নন বন্ডিং ইলেকট্রনস। একটা, দুটো, এই সরি, নন বন্ডেড ইলেকট্রনস। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 5টা, 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 15টা, 16টা। মানে প্রত্যেকের নন বন্ডেড ইলেকট্রনসে। আর যখন এই তিনটে চারটে জিনিসই সেম হবে তখন আমরা কি বলি? আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেজোন্যান্স স্ট্রাকচার বলি। আর একটা এক্সাম্পল করি। এটা এতক্ষণ তো আমরা ইকুইভ্যালেন্ট করছিলাম, এবার অন্য একটা এক্সাম্পল করি। কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ঠিক আছে, এই এক্সাম্পল। প্রথমে লুইস ল স্ট্রাকচার কি? লুইস ল স্ট্রাকচার ছাড়া কিন্তু একটা লাইন এগোতে পারবি না। সারাক্ষণ বসে বসে বাড়িতে বসে বসে যতগুলো যা পাবি লুইস ল স্ট্রাকচার আঁকতে শেখ। লুইস ল স্ট্রাকচার ছাড়া কিন্তু কিচ্ছু হয় না। আচ্ছা, 4টে ইলেকট্রন, 12টা ইলেকট্রন, দুটো অক্সিজেন, 6 6 করে 12, তারপরে টোটাল 16টা ইলেকট্রন। সেন্ট্রাল অ্যাটমটাকে পাশে মাঝখানে রাখ, এদিকে একটা অক্সিজেন কর। তাহলে কতগুলো ইলেকট্রন হয়ে গেল আমার? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, আউট অফ 16। ঠিক আছে, আচ্ছা 4 হয়েছে। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 হয়ে গেল। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে এইটা। সেকেন্ড স্টেপে কি? সবার অক্টেট আছে কিনা দেখ। এইটার অক্টেট আছে, এইটার অক্টেট আছে, কিন্তু কার্বনে মাত্র 4টে। ট্রান্সফার কর। যে মুহূর্তে ট্রান্সফার করলি তাহলে আমার কি হচ্ছে? সি ডাবল বন্ড ও, এখানে দুটো, এখানে দুটো, আর এখানে হয়ে গেল অক্সিজেন। ঠিক আছে, তার মানে এই অক্সিজেনটা অক্টেট আছে, এই অক্সিজেনটার অক্টেট আছে, কিন্তু কার্বনের 6টা। এটাকে ট্রান্সফার কর। সি ট্রিপল বন্ড ও, এই সরি, সি ডাবল বন্ড ও, ডাবল বন্ড ও, এখানেও 4টে ইলেকট্রন, এখানেও 4টে ইলেকট্রন, এখানেও 4টে। দেখ প্রত্যেকের অক্টেট আছে। সো দিস ইজ দ্য লুইস ডট স্ট্রাকচার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। ঠিক আছে, তাহলে এর রেজোন্যান্স স্ট্রাকচার কি হবে? দেখ এর রেজোন্যান্স স্ট্রাকচার হবে এরকম। আমি এটাকে এখানে ট্রান্সফার করলাম, তাহলে আমার কি দাঁড়ালো? সি ট্রিপল বন্ড ও, এখানে আমার দুটো ইলেকট্রন দাঁড়ালো, আর কার্বনের এখানে তো একটা অক্সিজেনের সাথে বন্ড ছিলই, কিন্তু এখানে যেই মুহূর্তে 3টে হয়ে গেল এখানে আর দুটো হবে না, কারণ কার্বন তো 8টার বেশি ইলেকট্রন নিতে পারে না। তার মানে আমার কি হবে? যেই মুহূর্তে ট্রান্সফার করলো ইলেকট্রনটা এখানে চলে এলো। তার মানে আমার এখানে এখন কতগুলো ইলেকট্রন হয়ে যাবে? 7টা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার এতে ফর্মাল চার্জ ক্যালকুলেট কর। নাও ক্যালকুলেট দ্য ফর্মাল চার্জ। এর ফর্মাল চার্জ হয়ে গেল কতগুলো? দেখ এর ফর্মাল চার্জ হয়ে গেল 1 2 3 4 5। তার মানে আমি এই অক্সিজেনটার জন্য যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? ব্যালেন্স ইলেকট্রন হচ্ছে 6। ঠিক আছে, আচ্ছা কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? 3টে, -12 × 6,
কতগুলো লোন পেয়ার আছে? দুটো। তার মানে এটা হয়ে গেল 3 আর -2 5। তার মানে এই অক্সিজেনটার উপরে এসে গেল আমার +1 ফর্মাল চার্জ। এই কার্বনটার জন্য কর, কার্বনের ব্যালেন্স ইলেকট্রন 4। ঠিক আছে। আচ্ছা, কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? 1 2 3 4 -1/2 × 8 = 0। তার মানে এর ফর্মাল চার্জ হয়ে গেল 0। এবার এটার ফর্মাল চার্জ ক্যালকুলেট কর। কার্বনে অক্সিজেনের 6, কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? একটা, -1/2 × 2, কতগুলো লোন পেয়ার আছে? 6টা। তার মানে এটা হয়ে গেল -1। ঠিক আছে, তার মানে আমার এখানে দুটো স্ট্রাকচার দেওয়া হলো, দুটো রেজোনেটিং স্ট্রাকচার। এখানেও দেখ, এখানেও আমার 18টা ইলেকট্রন, এখানেও আমার 18টা ইলেকট্রন। ঠিক আছে, কিন্তু দেখ তোর এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার কি এরা হলো? এরা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার হলো না। কারণ ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচারের জন্য আমার কি ছিল? পজিশনস অফ দ্য নিউক্লিয়ার ক্যানট চেঞ্জ। ঠিক আছে, চ দেখি। আমার এখানে কার্বনটা মাঝখানে ছিল, এদিকে একটা অক্সিজেন, এদিকে একটা অক্সিজেন, কার্বনটা মাঝখানে, এদিকে একটা অক্সিজেন, এদিকে একটা অক্সিজেন। অতএব আমার ফার্স্ট কন্ডিশনটাকে আমি মিট করতে পেরেছি। সিমিলার বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস, দেখ এখানে বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস কতগুলো ছিল? এখানে 1টা 2টো 3টে 4টে, 1টা 2টো 3টে 4টে। সিমিলার বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তার মানে আমার সিমিলার বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস হয়ে গেছে। সিমিলার নন বন্ডিং পেয়ার ইলেকট্রনস, এখানে আমার কতগুলো নন বন্ডিং ছিল? 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা। এখানে কতগুলো হচ্ছে? দেখ এখানেও 8টা আছে, 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা। তার মানে আমি ফোর্থ স্ট্রাকচারটা মেনটেন করতে পেরেছি। কিন্তু এরা কি সিমিলার ইন এনার্জি হবে কার্বন ডাই অক্সাইডটা? কারণ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এরও ফর্মাল চার্জ 0, এরও ফর্মাল চার্জ 0, এরও ফর্মাল চার্জ 0। এখানে কিন্তু একটার উপরে প্লাস চার্জ চলে এসছে, একটা অক্সিজেনের উপর মাইনাস চার্জ চলে এসছে। প্রশ্ন হচ্ছে এদের দুজনের আর দ্য এনার্জি সেম? এটাই প্রশ্ন। রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তো আমার হয়ে গেছে দুটো, কারণ আমি চারটে কন্ডিশনস আছে, চারটে কন্ডিশনসকে আমি মেনটেন করতে পেরেছি, 3টে কন্ডিশনসকে মেনটেন করতে পেরেছি। কিন্তু এনার্জি কি সেম হবে? এখন আমরা কি জানি? আমরা জানি লোয়ার দ্য এনার্জি, যেটা আমরা জানি বেসিক কনসেপ্ট, লোয়ার দ্য এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম, lower greater is the stability. তাহলে এখন মানে যত কম এনার্জি থাকবে তত বেশি আমার স্টেবিলিটি হয়। তাহলে আমার কি এই দুটো কি সেম এনার্জি হবে কি হবে না, সেটা আমাকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। ঠিক আছে, তো যেটা স্টেবিলিটি, যেটার মধ্যে আমার এনার্জি কম, সেটাই হয়ে যাবে আমার মেজর কন্ট্রিবিউটর। যেটার মধ্যে এনার্জি কম সেটাই হয়ে যাবে, সেটাই আমার সব থেকে বেশি স্টেবল হবে। যেটা সব থেকে বেশি স্টেবল হবে, প্রত্যেকটা সিস্টেম ওয়ান্টস টু গোস টুয়ার্ডস স্টেবিলিটি। যেটা সব থেকে বেশি স্টেবল হবে, দ্যাট উইল বিকাম দ্য মেজর কন্ট্রিবিউটর। তাই তো? সো লেটস ট্রাই টু ফাইন্ড আউট মেজর কন্ট্রিবিউটর কোনটা হতে পারে না হতে পারে। এই অবধি বোঝা গেছে আদিত্য? তার আমাদের নেক্সট অবজেক্টিভ কি? আমাদের নেক্সট অবজেক্টিভটা কি? In our next objective, we'll try to find out among all the resonance structure which one will be the major contributor and which one will be the minor contributor. সেটাও পরে আসবে, আগে আমি তোদেরকে অনেকগুলো রেজোনেন্স স্ট্রাকচার আঁকতে দেবো, তারপর সেগুলো আঁকবি, তারপর আমরা বিচার করব কোনটা স্টেবল হবে কোনটা স্টেবল হবে না, কোনটা মেজর কন্ট্রিবিউটর হবে কোনটা মাইনর কন্ট্রিবিউটর হবে। মেজর কন্ট্রিবিউটর মানে কি বলতে চাইছি, ধর আমার এখানে
তিনটে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার আছে, ধর এ বি আর সি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, হোয়াট এভার ইট ইজ, এরা সবই রেজোনেটিং স্ট্রাকচার, মানে এর সাথে এর রেজোনেন্স আছে, এর সাথে রেজোনেন্স আছে। তাহলে কেটে গেল কেন? दिशा सुनने आ रहा है तेरा? जी सर। आ रहा है? तू बात कर तो दो सेकंड बात कर। ये मेरा ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है, एक बार बात कर। ये सर आ रहा है सर। तेरा कुछ नहीं आ रहा है, चल तेरा कुछ साउंड ही नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा आ रहा है, पियानो बज रहा है लग रहा है। चल না ধর আমার এইগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার, এইগুলো প্রত্যেকটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার। तेरा बहुत महंगा हो जा रहा है तेरा, रेगुलर फोन करना 60-70-50-60 रुपए चला जाता है। चल 1 2 3 ঠিক है, এরকম তিনটে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হয়ে গেল। তিনটে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার যখন আমার হয়ে গেল, তাহলে আমাকে দেখতে হবে কোনটা বেশি স্টেবল, which one is most stable। যেটা সব থেকে বেশি স্টেবল হবে সেটা হয়ে যাবে আমার, ধর এটা সব থেকে বেশি স্টেবল, ধর এটা সব থেকে বেশি স্টেবল হলো, তার মানে তুইও স্টেবিলিটি চাস, আমিও স্টেবিলিটি চাই, আমার মেয়েরাও স্টেবিলিটি চাই, দুনিয়ার সবাই স্টেবিলিটি চায়, আর আমাদের সংস্থিতা তো স্টেবিলিটি চাই, বিছানায় সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমাবো আর মোবাইল দেখবো, সবাই স্টেবিলিটি চায়। তো স্টেবিলিটি যেটা হবে, যে স্টেবিলিটি পাবে সেটাই মেজর কন্ট্রিবিউটর হয়ে যাবে। তার মানে এটা যদি সব থেকে বেশি স্টেবল হয় তাহলে দিস উইল বিকাম দ্য মেজর কন্ট্রিবিউটর, আর বাকিগুলো হয়ে যাবে আমার মাইনর কন্ট্রিবিউটর। আই এম টিচিং ইউ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফান্ডামেন্টালস অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি টুডে অলসো অ্যালং উইথ বন্ডিং। ঠিক আছে, তো মেজর কন্ট্রিবিউটর মাইনর কন্ট্রিবিউটর কাকে হয় সেটা বলে। আচ্ছা তোরা বিফোর আই মুভ ফরওয়ার্ড, ঠিক আছে, আই উইল সাজেস্ট ইউ টু অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস দিস টু ডায়াগ্রামস আ লিটল বিট। কার্বনেটটা কর, রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা কর, আর কার্বন ডাইঅক্সাইডটা একবার নিজের একবার 3 মিনিটের জন্য করে না, জাস্ট আই উইল গিভ ইউ 3 মিনিটস অফ টাইম, নিজেরা প্র্যাকটিস করে এদিক ওদিক ইলেকট্রন শিফট কর, বিকজ নাও আই এম গোইং টু গিভ ইউ লট অফ প্রবলেমস। কর। প্রথমে কি করতে হবে, লুইস ডট স্ট্রাকচার, লুইস ডট স্ট্রাকচার থেকে তারপর আমাকে দেখতে হবে যে আমি ইলেকট্রনস গুলোকে শিফট করতে পারবো কি পারবো না, কোন ধরনের ইলেকট্রনস গুলো শিফট করি না আমরা যে ধরনের। আচ্ছা এখানে একটা লিখে দিই, রেজোনেন্সের জন্য এটা লিখে দিই, we usually shift for resonance, we usually shift lone pair of electrons। lone pair মানে কি, ধর আমার NH3, এখানে H, এখানে H, এখানে H, এই যে লোন পেয়ার যারা কোনো বন্ড করেনি সেটা হচ্ছে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস। অর উই শিফট পাই ইলেকট্রনস, এগুলো সব আস্তে আস্তে আসবে, আমি জাস্ট একটু ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দিই আজকে। পাই ইলেকট্রনস, পাই ইলেকট্রনস মানে কি, ধর আমার এখানে এরকম করে কার্বনের স্ট্রাকচার আছে CH2 CH2, তাহলে এই যে ফার্স্টটা হচ্ছে সিগমা বন্ড হয় আর সেকেন্ডটা হয় পাই পাই বন্ড, এই পাই বন্ডের যে ইলেকট্রনটা শিফট করে সেটাকে আমরা বলি পাই ইলেকট্রনস। তা আমার ফর রেজোনেন্সে শিফট হয় লোন পেয়ার ইলেকট্রনস আর পাই ইলেকট্রনস। তোরা এবার কি করবি, তোকে জাস্ট 2 মিনিট সময় দিচ্ছি আমি, তো কার্বনের স্ট্রাকচারটা প্রথমে লুইস ডট স্ট্রাকচারটা যে কোনো একটা কর, কার্বনেরটাই কর তোরা, তাহলে বাকিগুলো পারবি। কার্বনেরটা কর, লুইস ডট স্ট্রাকচারটা কিভাবে আঁকতে পারছিস কিনা সেটা দেখ, দেখার পরে এদের বিভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্ট করার চেষ্টা কর যেখানে ইউ আর শিফটিং অনলি দ্য লোন পেয়ার ইলেকট্রনস অর দ্য পাই ইলেকট্রনস। অলওয়েজ কিপ দ্যাট অক্টেট ইন ইউর মাইন্ড, যে আমাকে একটা একটা যদি সেকেন্ড পিরিয়ডের এলিমেন্ট হয়, অর্থাৎ কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন সালফার, সালফার না কার্বন অক্সিজেন নাইট্রোজেন বোরন, এইগুলো যদি ফ্লোরিন এইগুলো যদি থাকে, তাহলে দে ক্যানট অ্যাকোমোডেট মোর দেন 8 ইলেকট্রনস। এবার ইলেকট্রন শিফট করে করে তুই দেখ তো অ্যারেঞ্জ করতে পারছিস কি পারছিস না। কার্বনেটটা খালি কর, কার্বনেটটা খালি করে দেখ, 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, বাকি কার্বন ডাইঅক্সাইডটা করার দরকার নেই, জাস্ট কার্বনেটটা করে দেখ পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না, তারপরে আমি তোদেরকে দিচ্ছি অঙ্ক কর।
হয়েছে দৃশ্য हो गया दृश्य আদিত্য হয়েছে না স্যার করছি সংস্কৃতা হয়েছে না স্যার दृश्य हो गया तेरा दृश्य दृश्य हुआ दृश्य योर फोन दृश्य हो गया तेरा চারটা করি চ হয়েছে আদিত্য সংস্কৃতা হ্যাঁ হয়েছে না স্যার
আটটা করে দিচ্ছি, আটটা প্র্যাকটিস করে দিচ্ছ। চ এবার আটটা করি। NO3 মাইনাস, ঠিক আছে, NO3 মাইনাস এটা করি। চ আদিত্য, আদিত্য হ্যাঁ স্যার। হয়েছে না হয়নি? না স্যার। আর একটা করে দিচ্ছ, আর একটা করে আটটা প্র্যাকটিস করে দিই। বাড়িতে কিছু করবি না? দেখ, নাইট্রোজেনের ব্যালেন্স ইলেকট্রন কতগুলো থাকে? 5। অক্সিজেনে কতগুলো ব্যালেন্স ইলেকট্রন থাকে বল? অক্সিজেনে থাকে তোর 6টা। কতগুলো অক্সিজেন আছে? 3টে, মানে 18। এখানে কি আছে? এখানে মাইনাস আছে, তার মানে +1। তার মানে 18 আর 5 হচ্ছে 23, 24 ইলেকট্রন আছে। হ্যাঁ কি না সংস্কৃত? হ্যাঁ কি না বলে যা। হ্যাঁ স্যার। আদিত্য হ্যাঁ কি না বল। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এবার সেন্ট্রাল মেটাল, সেন্ট্রাল অ্যাটম কোনটা? এনটা। এনটার উপরে চার, যেটা একটা থাকবে সেটা সেন্ট্রাল। তার মানে নাইট্রোজেনকে ঘিরে সবাই রয়েছে, থাকবে এন ও ও ও। হয়েছে কিনা বল? হ্যাঁ স্যার। তো 24টার মধ্যে কতগুলো ইলেকট্রন আমার গেল? 6টা। 1 2 3 4 5 6। হয়েছে কি হয়নি বল? হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপর তোর এবার অক্টেট কমপ্লিট কর প্রত্যেকের। 6টা হয়েছে, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। হয়েছে কি হয়নি বল? হ্যাঁ স্যার। সংস্কৃতা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ऑक्सीजन की ऑक्टेट আছে কি নেই? हाँ হ্যাঁ। बोल, हाँ बोल ना, यहाँ पर फोन में आ रहा है। ঠিক আছে, আচ্ছা অক্সিজেন অক্টেট আছে। এই অক্সিজেন, এটাকে আমি অক্সিজেন 1 করলাম, এটাকে আমি অক্সিজেন 2 করলাম, এটাকে আমি অক্সিজেন 3 করলাম। অক্সিজেন 1 এর অক্টেট আছে কি নেই? আছে। সংস্কৃত অক্সিজেন 2 এর অক্টেট আছে কি নেই? সংস্কৃত হ্যাঁ কি নেই? স্যার। অক্সিজেন নাম্বার সেকেন্ড অক্সিজেনের অক্টেট আছে কি নেই? কি রে? আছে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা আছে কি নেই সংস্কৃত? আরে আমি শুনতে পাচ্ছি না তোমাকে স্যার। এবার শুনতে পাচ্ছিস? কিসের স্ক্রিন সব চলে গেছে, পুরো বন্ধ হয়েছিল। এখন শুনতে পাচ্ছিস কি? হ্যাঁ হ্যাঁ অক্টেট আছে। আচ্ছা, অক্টেট আছে। এই অক্সিজেনটা অক্টেট আছে কি নেই আদিত্য? দেখতে পাচ্ছি না তো এখনো। বন্ধ করে ঢোক, হ্যাঁ স্যার আছে। বন্ধ করে ঢোক সংস্কৃত। কি করে করব? সুইচ অফ করে আবার লগ ইন কর। হ্যালো, তারপরে কি হবে? নাইট্রোজেন অক্টেট আছে আদিত্য? নাইট্রোজেন না, তা কি করতে হবে? ইলেকট্রন দিতে হবে। কে দেবে? কে দেবে? যে কোনো একটা থেকে নিয়ে নে। অক্সিজেন দিল। তাহলে আমার কি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে? এন ও 1 2 3 4 5 6 ও 1 2 3 4 5 6 ডাবল বন্ড ও। হ্যাঁ হয়েছে কি হয়নি? হয়েছে কি হয়নি বল? হয়েছে স্যার। হয়েছে। ফর্মাল চার্জ, প্রত্যেকে ফর্মাল চার্জ ক্যালকুলেট কর। दृश्य फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया?
इसको क्या फॉर्मल चार्ज है? স্যার তুমি শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ পাচ্ছি। হ্যাঁ এর ফর্মাল চার্জ -1, এর ফর্মাল চার্জ -1, আর এর ফর্মাল চার্জ হচ্ছে 0, আর এর ফর্মাল চার্জ হচ্ছে +1। দেখ ফর্মাল চার্জ গুলো বার করতে পারছিস কিনা দেখ আদিত্য আর সংস্থিতা। একটু বাড়িতে পড়াশোনা করতে হয়, বাড়িতে পড়াশোনা না করলে কিচ্ছু হয় না। ठीक है, तू हो गया तेरा, समझ में आ गया तू। हाँ ठीक है, वो बताया मुझे, तो कर पाएंगे। কোনটা ফর্মাল চার্জ বার করব স্যার? সবগুলোর। হয়েছে কি হয়নি সংস্থিতা? আদিত্য হয়েছে কি হয়নি? স্যার 0 কার? সেকেন্ড এরটা ফর্মাল না, -1। আদিত্য হ্যাঁ স্যার। বার করতে পেরেছিস না পারিসনি ফর্মাল চার্জ? ফর্মাল চার্জ -1 হচ্ছে কি? এই যে তোদের ফর্মাল চার্জের ডেফিনেশনটা আগেই দিয়েছিলাম যে, কোথায় গেল ফর্মাল চার্জ লিখেছিলাম যে? কোথায় লিখলাম ফর্মাল চার্জ? এই তো লিখেছিলাম, করেছিলাম তো, এতগুলো ফর্মাল চার্জ করেছিলাম তো। ফর্মাল চার্জের ডেফিনেশনটা কি মনে আছে না? মনে আছে না? নেই, একটা লাইন পড়ছিস না করে। ফর্মাল চার্জের ডেফিনেশন কি আদিত্য? জানিস কি জানিস না আদিত্য? সংস্থিতা ফর্মাল চার্জের ডেফিনেশন কি রে? স্যার একটা অ্যাটমের চার্জ। ওয়ান অ্যাটম। বাট যাচ্ছে তাই, কি ব্যবহার করে, কি ব্যবহার করে? তোরা কি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিস নাকি তোরা দুজনে? স্যার একটা অ্যাটমের উপর যে চার্জ অ্যাসাইন করা হয়। আর কিভাবে, ফর্মুলাটা কি? ফর্মাল চার্জ is equal to ব্যালেন্স ইলেকট্রনস। এতক্ষণ ধরে কি করছিস তোরা বসে বসে, না বুঝে হু করে যাচ্ছিস? ব্যালেন্স ইলেকট্রন মাইনাস করতে হবে, নন বন্ডেড ইলেকট্রন প্লাস বন্ডেড ইলেকট্রনকে প্লাস করে মাইনাস করে দিতে হবে ব্যালেন্স না, ইলেকট্রন। একেবারেই নয়, একেবারেই নয়। ব্যালেন্স ইলেকট্রনস মাইনাস হাফ অফ বন্ড পেয়ার ইলেকট্রনস। আদিত্য তুই কিছু না বুঝে হু করছিস কেন এতক্ষণ ধরে? minus half of bond pair electrons minus lone pair electrons. এই নিয়ে 3 বার হচ্ছে ফর্মাল চার্জ। তো অক্সিজেনের ব্যালেন্স ইলেকট্রন কতগুলো হয় আদিত্য বল? অক্সিজেনের 6টা। 6টা, ঠিক আছে। এক সেকেন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। 1 নম্বর অক্সিজেনের কতগুলো বন্ড আছে?
একটাই। One, একটা বন্ডে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে? 2, দুটো। তার মানে -12 × 2 হবে কি হবে না? 2, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই 1 নম্বর অক্সিজেনে কতগুলো লোন পেয়ার ইলেকট্রন Minus. আছে? 1 নম্বর অক্সিজেনে কতগুলো লোন পেয়ার আছে? একটা, দুটো, তো তিনটে, তিনটে, চারটে, চারটে, পাঁচটা, 5টা, 6টা, 6টা, -6। হুম, 2 তাহলে 2 এটা কেটে এটা যাবে আর -6 কেটে যাবে, সব মিশে হয়ে গিয়ে তারপর -1 হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে -1। এর ফর্মাল চার্জ কত হচ্ছে? স্যার -1। -1, তুমি 1 হ্যাঁ, লিখেছো আমি 1 লিখিনি, আমি -1 লিখেছি। না, দেখো। ওখানটা না, এইখানটা বলছি। ও, আচ্ছা, এই নাইট্রোজেনটা কত হবে বল? সংস্কৃত বল, এই নাইট্রোজেনে কত হবে? নাইট্রোজেনের হয়েছিল নাইট্রোজেনের 3, ব্যালেন্স ইলেকট্রন কত? নাইট্রোজেনের 5, ব্যালেন্স ইলেকট্রন 5, এখনো 3 করছিস তুই? না 5, 5 5 মাইনাস মাইনাস, হাফ, হ্যাঁ বল। 5 minus half into 4, এটা 4 না 8? হ্যাঁ 8 minus half into 8, 0। 0 কি করে হচ্ছে? +1 হবে। সব দিগ্গজ এসছে সব। ব্যালেন্স ইলেকট্রন কতগুলো আদিত্য বল? ব্যালেন্স ইলেকট্রন কতগুলো আছে নাইট্রোজেনের? 5, তুই চুপ কর, তুই আদিত্য। আদিত্য, নাইট্রোজেনের কতগুলো ব্যালেন্স ইলেকট্রন আছে? আদিত্য, হ্যাঁ স্যার। কতগুলো ব্যালেন্স ইলেকট্রন আছে নাইট্রোজেনের? 5টা। 5টা। কতগুলো বন্ড পেয়ার আছে? স্যার 3টে, 4টে। 4টে। 4টে বন্ড পেয়ারে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে? স্যার হচ্ছে একটা। কটা? একটা। 4টে বন্ড পেয়ারে 8টা ইলেকট্রন থাকে? ও ইলেকশন, সরি দাঁড়াও। 4টে, 2টে, 8টা। 8টা। তো -12 × 8 কতগুলো লোন পেয়ার আছে নাইট্রোজেনের? লোন পেয়ার আছে না 0। 0, -0। তাহলে কত হচ্ছে? হ্যাঁ। +1 হচ্ছে? +1 হচ্ছে না? +1 হচ্ছে কি হচ্ছে না সংস্কৃতে? হ্যাঁ, তাহলে ওভারঅল আমার চার্জ কত হচ্ছে? এই গোটা যদি এটাও 0 হবে। -1 হচ্ছে ওভারঅল চার্জ। তাহলে আমার এখানে কি আছে রে? NO3 মাইনাস আছে না? হ্যাঁ, এসছে? স্ট্রাকচারটা এসছে? হুম, আদিত্য, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তোরা কিন্তু, তুই আর সংস্কৃত কিন্তু একটা লাইনও পড়ছিস না। এইভাবে কিন্তু আমি সিলেবাসও শেষ করতে পারবো না। আচ্ছা, NO3 ঠিক আছে। দেখ এবার কি হচ্ছে, দেখ আমার স্ট্রাকচারটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? NO ডাবল বন্ড O, এই হচ্ছে আমার স্ট্রাকচার। হুম, এবার আমার রেজোনেন্স কি হবে বল? প্রথমে এই ইলেকট্রনটা এখানে নিয়ে চলে আয়, হ্যাঁ কি না? হুম, তাহলে এই ইলেকট্রনটা এখানে যাবে কি যাবে না? হ্যাঁ, তাহলে আমার রেজোনেন্স স্ট্রাকচারটা কি হবে? N ডাবল বন্ড O, ডাবল, এখানে আমার কতগুলো ইলেকট্রন হয়ে যাবে? 4টে। এখানে আমার কতগুলো ইলেকট্রন হয়ে যাবে? 6টা। এখানে আমার কতগুলো ইলেকট্রন যা ছিল তাই থাকবে, হুম, হ্যাঁ কি না বল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তারপরে তারপর আবার ওরকম এরকম অ্যারোটা দেবো 2 সাইডে। তারপর আমি এটাকে করব, হ্যাঁ, এটা এদিকে নিয়ে যাব। হুম, তাহলে আমার রেজোনেন্স স্ট্রাকচার কি হয়ে গেল বল? N O মাইনাস, ঠিক আছে, O মাইনাস করবো না, ছেড়ে দে, গুলিয়ে ফেলবি এবার। 1 2 3 4 5 6 হয়েছে? হ্যাঁ,
হ্যাঁ তারপর এখানে হয়ে গেল ডাবল বন্ড ও, ডাবল বন্ড ও। 1 2 3 4, আর এখানে হয়ে গেল আমার ও শর্ট, যা ছিল তাই ছিল। হ্যাঁ এই তিনটে রেজোনেন্স স্ট্রাকচার হবে। হুম কি লিখতে হবে তারপরে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে? তাহলে আমার রেজোনেন্স স্ট্রাকচার কতগুলো হলো? 1 2 3। দেখ এদের প্রত্যেকেই যা ছিল তাই, এইগুলোকে আমরা বলি ইকুইভ্যালেন্ট রেজোনেন্স স্ট্রাকচার। এটা এনার্জিও সেম হয়, একই তো স্ট্রাকচার। আপনার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না আমি। তুই তাহলে একটা আবার লগ ইন করে ঢোক। তুই দেখতে পাচ্ছিস সংস্থাটা? হ্যাঁ লগ ইন করে ঢোক আদিত্য। বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢোক। আদিত্য, আদিত্য, একটু এক্সারসাইজ কর। आदित्य, क्या रे दृश्य, क्या हो गया? दृश्य, यस सर। क्या हो गया तेरा? कुछ नहीं सर, तू कहाँ चला गया? क्लास में ही हूँ सर। हाँ तू अभी आया, ठीक है। वो सर नेटवर्क ब्रेक कर रहा है बार बार। हम्म, হয়েছে? আদিত্য বোঝা গেছে? আদিত্য দেখতে পাচ্ছিস এবার? তো মাইক্রোফোন অফ আছে আদিত্য? আদিত্য দেখতে পাচ্ছিস? হ্যালো, হ্যালো আদিত্য, আদিত্য হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছিস এবার? না স্যার, কি হলো, বন্ধ হয়ে গেল কেন? সেমনি ওই স্ক্রিনের জায়গায় লেখাচ্ছে আপনি শেয়ার করছেন, ওই লেখাটা দেখাচ্ছে কিন্তু স্ক্রিনটা দেখাচ্ছে না। এবার দেখতে পাচ্ছিস? স্যার না স্যার, দাঁড়ান আমি মোবাইল দিয়ে জয়েন করি। কর। না একটা কথা দেখি, একটা দুটো করে বাড়ি যা, অনেক হয়েছে। এত স্লো করলে, এত পড়াশোনা মানে এত কম পড়াশোনা করলে সংস্থাটা ফেল করবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তুই কি বাড়িতে কিছু করিস না নাকি আজকাল? না স্যার করিনি। কর, এটা কর, ডুয়েট, এর রেজোনেন্স স্ট্রাকচার গুলো বার কর। কর, এই দুটো কর। হ্যাঁ স্যার, এবার আসছে। কর, এই দুটো স্ট্রাকচার বানা।
এতগুলো পড়। স্যার এগুলো কি করব? রেজোনেন্স স্ট্রাকচার কি করা আচ্ছা। এতক্ষণ ধরে? আচ্ছা রাখি পোকা পোকা করতে গেল हो गया क्या नहीं हो गया बता NO2 হয়েছে সংস্থিত হ্যাঁ স্যার প্রথমটা হয়ে গেছে। दृश्य हो गया বেল আদিত্য হয়েছে একটা আদিত্য আদিত্য হয়েছে একটা আদিত্য প্রথমটা করে দিচ্ছ
আর বলে লাভ নেই। এখানে হচ্ছে 5, একটা লাইন পড়বে না বাড়িতে। জানি স্যার, এটা হয়ে গেছে আমার। 12 প্লাস 1, তাই তো নাকি? হুম হুম 18 n ও সব আমি প্রথমে লুইস ও স্ট্রাকচারটাও বানিয়ে নিয়েছি। ওটা লুইস স্ট্রাকচার তো না বানালে কি করে বানাবি? হ্যাঁ, ওটা হচ্ছিল ডাবল বন্ড, যেটা ডাবল বন্ডেড অক্সিজেন দাঁড়া, সেটার এক হবে 0 ফরওয়ার্ড চার্জ। দাঁড়া আগে করি আমি। 1 2 18টা থাকবে তো, 18টা 18টা 4টে হয়েছে, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এদিকে নিয়ে চলে। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? লুইস ডট স্ট্রাকচারটা হচ্ছে n ডাবল বন্ড ও ডাবল বন্ড ও ডাবল বন্ড ও হচ্ছে। হ্যাঁ, ডাবল বন্ডেড যে অক্সিজেনটা আছে সেই অক্সিজেনটা 0 হবে চার্জ। ফর্মাল চার্জ হচ্ছে 0। 0 যেটা সিঙ্গেল বন্ডেড আছে -1 হবে। আর এটাও 0 হবে। তাহলে -1 টোটাল। টোটাল -1 চলে এলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, -1 চলে এলো। আদিত্য কি হ্যাঁ একটা পাঠিয়েছে, দেখি তার আদিত্য কি একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। ফার্স্টেরটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এটা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে আবার রেজোনেন্সটা কি হবে রে? এন হবে ওই সিঙ্গেল বন্ড ও ডাবল বন্ড ও সিঙ্গেল বন্ডের ওই ইসে 6টা হবে, ডাবল বন্ডের হবে 4টে। বাবা তারপর একটাই হবে, আর কিছু হবে না। এই তো এরকম হবে, এই তো ও ও মাইনাস, স্যার এটাই হবে, এটাই তো হবে। আর কি হবে? কি রে সংস্কৃত दृश्य, ये हुआ तो दृश्य यस सर, यही होगा तो यस सर। संस्कृत সংস্কৃত হবে কি হবে না? हेलो संस्कृत, संस्कृत चल दूसरी वाला कराता है, सब चला गया। इनको भी नेट प्रॉब्लम हो रहा है। कर चल, ये देखते हैं ये कैसे होगा। इस क्या क्या बोल रहा है दृश्य तू? স্যার তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ পাচ্ছি। কিন্তু স্যার আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। तू क्या बोल रहा है दृश्य? तू हाथ क्यों उठा रहा है दृश्य? नहीं सर, मैं बोल रहा था फर्स्ट वाला ऐसा ही हुआ सर। ঠিক আছে, এইটা দেখ, তুই দেখতে পাচ্ছিস সংস্কৃত? না স্যার, ছেড়ে দে, নিজ থেকে বার করে দিচ্ছে আবার। তারপর দিন করবো, ছেড়ে দে। दृश्य विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके सर। वो अभी किसी को नहीं आ रहा है, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके सर। ठीक ठीक, चल गुड, जा चलो ये, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। हाँ